হ্যালো, কেমন আছো তোমরা সবাই? চলো আজকে তোমাদের এয়ারপোর্ট থেকে যে ফ্রি সিটি টু সিঙ্গাপুরের হয় সেটা করে দেখাই। আমরা আলটিমেটলি যাচ্ছি সিটি ট্যুরের জন্য। সোমো সকাল থেকে বলে 7টা থেকে 11:30 বলে কেউ হয়তো ক্যান্সেল করেছে, তার জন্য যেতে পারে। অনেকেরই ক্যান্সেল করেছে। নাম ডাকছিল না, অনেকেরই আসেনি। দেখছি আমাদের জন্য ভালো, আমাদের ভালো। আমরা হয়ে গেল, আমরা ওয়েটিং লিস্টে ওয়ান ছিলাম, হয়ে গেছে। সো দ্যাটস গুড। চলো এবার চলুন এখানে ফ্রি সিটি ট্যুরটা কেমন হয় সেটা ঘুরিয়ে দেখাই আপনাদের। গরম। এইটা হচ্ছে বাস, এইটা করে আমাদের নিয়ে যাবে। Because it might drop off, right? Yeah, you just have to put it behind with you. Okay. All right. Please take a seat before we move. Right now, the northeast monsoon. A lot of the afternoons is raining, but because it rained yesterday, so today the sun is up, so it'll be bright, hot, and sunny. So that's nice. All right. Today our itinerary will take us to a few places. The first place we will go to is Gardens by the Bay. All right, a beautiful garden carved out from the sea, reclaimed from the sea, and down there you will see beautiful trees and flowers and plants. That's why it's called Gardens by the Bay. Right, by the bay means by the sea, and then I will show you the super trees and all that. Okay, now unfortunately because this is a day tour, you can't see the light show which takes place at night. There's a beautiful laser show and in the night, you know, on the trees and all that. That one is only when you are there in the evening. All right, there are two night shows, 7:45 and 8:45. But for the morning, for our purpose, we will just walk around the garden. I will show you some places. And so you have been to Singapore, you look at the trees here. This is Terminal 3. This one over there is Terminal 2, 1 and all that. So what I've done is, in Singapore we are called the Lion City because there are many trees here. We grow plants, trees everywhere. We want to be a city in a garden, right? Yeah, so we want to make Singapore look like a garden. That's why it's called Garden City now. Right, everywhere you see trees. In the middle of the road, on the side, on the left, we plant trees. Now these trees are there not by accident. It didn't just grow like that. We took time and trouble to plant it over many years. And so it has grown into a beautiful garden city. And you see that teaching people how to do canoeing and all that. Right. Then you see families there having a picnic by the sea, walking around, cycling and all that. In Singapore we have 17 reservoirs. Right. So you have here the Marina Bay Shopping Centre, Arts Science Museum. And we are actually passing by, look at this, the blocks, hotel, and there's of course a casino inside there. Now again you notice the trouble we take to plant the trees, the plants and all that. Even along the top also you see on the roof, the plants and all that. On your right you see the city centre again, the commercial buildings. There are many banks here in Singapore. All the foreign major banks of the world are here. Singapore is one of Asia's financial hub. All the major banks of the world are here. Oh, you got a very beautiful hand. Your hand very beautiful. Oh, because of time, so we walk a little bit faster, but you stay together, huh? Right. Okay. এটাও সুন্দর। দেখো লাইটটা ফুল লাগবে।
out, right? At the same time, the cool air will go in and go underground and cool the two conservatories. Now, the conservatories... আমরা চলে এসেছি এখন Okay, come. My FSD, Garden come. by the Follow Bay. me. We will walk আর by the Bay. হ্যাঁ আগে তো দেখিনি দেখিনি। আমরা দুবার তিনবার এসেছি। গরম লাগছে কিন্তু ভাল লাগছে, বেশ মজা লাগছে। 1 জানুয়ারিটা ভালোই কাটছে। ক্রিসমাসের জন্য সাজিয়েছে, রাতে এলে আরো সুন্দর লাগবে। হ্যাঁ একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে এই গার্ডেন বাই দ্য বের যে কোনো টিকিট দিয়ে ঢোকার যে জায়গাগুলো সেগুলো কিন্তু কোনোটাই এই ফ্রি ট্যুরে ইনক্লুডেড নয়। জাস্ট একটা ওয়াক থ্রু দেবে যে গার্ডেনটা কীরকম, যে জায়গাগুলো ফ্রিলি অ্যাক্সেসেবল সেই জায়গাগুলোই দেখাচ্ছে কিন্তু এই ট্যুরটাতে। যাদের পায়ের বা হাঁটুর সমস্যা আছে তারা কিন্তু দেখে এই ফ্রি ট্যুরটা করবেন, কারণ এখানে কিন্তু অনেকখানি হাঁটা আছে, প্রায় 1 ঘন্টার মতো হাঁটা, এবং সব জায়গাগুলো বাসে একটা পয়েন্ট থেকে একটা পয়েন্ট নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মোস্ট জায়গায় কিন্তু বেশিরভাগটাই হাঁটতে হচ্ছে। আর প্লিজ ছাতা ক্যারি করবেন, কারণ সিঙ্গাপুরে যখন তখন বৃষ্টি হতে পারে। আমরা ছাতা ক্যারি করিনি, তার জন্য আমরা কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজতেও হয়েছে। যে কোনো মডার্ন সিটির মতোই সিঙ্গাপুরের ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম খুব ভালো। এদের এখানে MTR আছে, যেটা কিনা মেট্রো। কেমন লাগছে ঘুরে শুরু? দারুণ ভালো লাগছে। গার্ডেন অফ বে নতুন ছিল, তোমরা আগে আমরা দুবার এসেছি, আমরা 3বার এসেছি, সে তখন হয়নি, ভালো লাগবে। এখন একদম সিবিডিতে যাচ্ছি, একদম আমার বেশ ভালোই লাগছে। বড় ব্যাপার, রোদ কমে গেল, এত বড় বিল্ডিং না, হাই রাইজ concert hall. Wow. In Singapore, everywhere is very accessible by public transport. You have the train station everywhere, all around Singapore, and the bus system is very right on to the mouth of আর এটা কিন্তু একটা নদী, এটার নাম সিঙ্গাপুর রিভারই। সিঙ্গাপুরও কিন্তু ইন্ডিয়ার মতো ব্রিটিশ কলোনি ছিল। এই যত কলোনিয়াল বিল্ডিংগুলো আপনারা দেখছেন সেগুলো কিন্তু সমস্তই স্ট্যানফোর্ড রাফেলসের আন্ডারেই তৈরি হয়েছিল। তো তারই মূর্তি এই ভিক্টোরিয়া থিয়েটার হলের সামনে রাখা আছে। সিঙ্গাপুরের ওয়েদার কিন্তু খুব আনপ্রেডিক্টেবল। দেখুন সকালে কত রোদ্দুর ছিল আর এখন কত মেঘলা হয়ে গেল। এটা হচ্ছে ভিক্টোরিয়া থিয়েটার হলের ভেতরটা। দেখতেই পাচ্ছেন একটা কলোনিয়াল স্ট্রাকচার আছে, অনেকটা কিন্তু আমাদের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতোই, যদি দেখেন একটা সিমিলারিটি পাবেন। আর এইটা কিন্তু কালচারাল, ওয়ান অফ দ্য কালচারাল হাব। এখানে বিভিন্ন রকমের থিয়েটার, বিভিন্ন রকমের শোজ এখানে কিন্তু হতে থাকে। চলুন এবার বেরোনো যাক এসপ্ল্যানেডের দিকে। না কলকাতার এসপ্ল্যানেড না, এটা সিঙ্গাপুরের এসপ্ল্যানেড। আর এই ব্রিজটা কিন্তু যারা বাংলা সিনেমা দেখেন অনেকেরই আপনাদের জানা। এই ব্রিজে কিন্তু দেব যখন নতুন নতুন সিনেমা করছিল, কোয়েলার দেবের অনেক গান আছে। আর এটাই হচ্ছে ফেমাস মারলায়ন। মারলায়ন কথাটার অর্থ হচ্ছে গিয়ে, মার মানে হচ্ছে সি আর লায়ন তো লায়নই। আর দেখবেন এই মারলায়নের স্ট্রাকচারটায় কিন্তু ফিশ আছে, বিকজ সিঙ্গাপুর একটা ফিশিং ভিলেজ ছিল আগে, তার জন্য। ফ্রেশ ট্রপিক্যাল ফ্রুটস দেখুন। ফেভারিট কোকোনাট শেক, ওয়াটারমেলন জুস, সোমো আর গোয়াবা। তাড়াতাড়ি যেতে হবে, সোমো লোকজন এসে গেছে, ছেড়ে চলে গেলে ক্যাব নিয়ে যেতে হবে। যেটার ভয় ছিল সেটা শুরু হয়ে গেছে, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বৃষ্টিতে ভেজার পর আর তারপরে
মনে হচ্ছিল যে এয়ারপোর্টেই ফিরে যায়, কিন্তু পপুলার ডিমান্ডে এই ট্যুরটা কিন্তু শেষ হয় এয়ারপোর্টেই, কিন্তু পপুলার ডিমান্ডে এরা আমাদের জুয়েলে ছেড়ে দেয়। জুয়েল কিন্তু এয়ারপোর্টের ভেতরেই, কিন্তু আপনাদের যদি যেতে হয় তাহলে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ার করেই জুয়েলে যেতে হবে। ওটা একটা শপিং মল, আর তার মধ্যে একটা ভীষণ সুন্দর ফাউন্টেন আছে। তো চলুন সেটাই আপনাদের দেখাবো এবার, যে জুয়েলটা কীরকম। আর ওই পাশটায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু সমস্ত সিঙ্গাপুরের স্কাইলাইন্স, সেটাই দেখাচ্ছে। এইটা কিন্তু এয়ারপোর্টের ভেতরে, এটা টার্মিনাল 1 এয়ারপোর্ট সিঙ্গাপুরে, তার ভেতরে। জাস্ট ফাউন্টেনটা একবার দেখুন, আর আশেপাশের গাছগুলো দেখুন, এগুলো কিন্তু কোনোটাই আর্টিফিশিয়াল গাছ না, ক্রিসমাস ট্রিটা ছাড়া। এয়ারপোর্টের ভেতরে এত সুন্দর করে মল করেছে, বোঝাই যাচ্ছে না। হ্যাঁ সোমু, এয়ারপোর্টের ভেতরে অ্যামাজন থেকে অ্যামাজন কেমন কাটছে, দারুণ, এত ব্রাইট, এত সুন্দর, সত্যি সুন্দর। আমি ভাবছিলাম আমরা বোর হয়ে যাব হল্ট নিয়ে, কিন্তু সিঙ্গাপুর আমাদের অ্যামেজিং করে যাচ্ছে। আর এটার পর তো যেরকম নর্মাল শপিং মল সেরকমই। ব্যাস এরপর আমরা চেক ইন করে নেব, নিয়ে একটু রেস্ট নেব। বলো, খুব ঘোরাঘুরি হয়েছে, বৃষ্টিতে ভেজাও হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে হ্যাঁ, তারপরে বাড়ি। তো অনেক গো চিকেন রাইস আর কারি। কেমন করেছো? ভালো, দেখতে ভালো লাগছে, খেয়ে দেখো। আচ্ছা, এরপর কিন্তু আমাদের ইমিগ্রেশন ক্লিয়ার করেই ঢুকতে হলো। আর 50 ইয়ার্সের হ্যালো কিটি হচ্ছিল বলে কি বিশাল হ্যালো কিটিটা করেছে। আর এই হচ্ছে সেই ট্রানজিট হোটেল। ইমিগ্রেশন ক্লিয়ার করার পর মানে একটা এয়ারপোর্টের ভেতরে কীরকম হোটেল হয় সেটাই। ভেতরেই, মানে এয়ারপোর্টের ভেতরেই, আমাদের গেটের কাছে একদম। এগুলোকে ট্রানজিট হোটেল বলে। এটা অ্যাম্বাসেডর ট্রানজিট হোটেল। আমার যেহেতু সর্দি লেগেছে, আলাদা আলাদা বেড নিয়েছি তার জন্য। এখানে আপনার লাইটসগুলো কোথায়, ওয়াশরুম সমস্ত কিছু আছে। আর ওয়াশরুমে কি কি অ্যামেনিটিস দিয়েছে, শাওয়ার ক্যাপ সবটাই আছে এখানে, হেয়ার ড্রায়ার সবটাই আছে। আর চলুন এবার তাহলে একটু রেস্ট নিয়ে নিই ফটাফট। ও এর সঙ্গে সময় মিলও আছে না একটা? সব দেওয়া আছে যাতে ব্যাগেজ থেকে কিচ্ছু না নামাতে হয়। ট্রানজিট হোটেলের মজা হচ্ছে এখানে কোনো চেক ইন চেক আউট টাইম থাকে না, ওরা ঘন্টা হিসাবে রুম দেয়। সাউন্ডস ভেরি ফানি। 6 ঘন্টা 3 ঘন্টা এইভাবে। আমরা 6 ঘন্টার জন্য নিয়েছিলাম। আর মানে খুব রিল্যাক্স লাগলো একটুখানি রেস্ট নেওয়ার পরে। সারাদিন যা ঘোরাঘুরি গেল, সেই 6টার সময় পৌঁছেছি। আর আমাদের ফ্লাইট ছিল 11টা কটায়। গেল তোমার প্রথম দিন? অলমোস্ট শেষ আমাদের এখানে। অনেকদিন পর বৃষ্টিতে ভিজেছি, সব ঘোরাফেরা হলো, খুব সিটি ট্যুর হলো, খুব আনন্দ হয়েছে। হোটেলটাও ভালো ছিল, ভালো ছিল। জুয়েলটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল অনেকদিন ধরে, তো দেখে দেখা হয়ে গেল। বাচ্চা কফি খাচ্ছ, হেভি ফ্যান্সি প্যাকেজিং। এটা কফি, কি কফি নিয়েছো? সুইট মিলানো, তার সঙ্গে এটা ভ্যানিলা ক্রিম, সুগার, ব্রাউন সুগার এখানে দেওয়া আছে। দ্য প্যাকেজিং লুকস সো নাইস, ভেরি নাইস। ভ্যানিলা ক্রিম ভালো, তেমনি হয়। হিল কত পয়সা, বাড়ির ছিল, বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। 1 মাসের লম্বা, অনেক লম্বা ট্যুর। আর এবার আমরা ফ্লাইট বোর্ড করবো অ্যাডিলেডের জন্য। এটাও অনেক লম্বা ফ্লাইট, আর 7 ঘন্টার ফ্লাইট।
আর গিয়েই উঠেই ঘুমিয়ে পড়বো। আমার প্ল্যান সেটাই আছে। রিফ্রেশমেন্ট দেবে আর সকালে ব্রেকফাস্ট দেবে। তো আমরা তো অলরেডি ডিনার করে এসেছি, একটুখানি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বো। আজকে সিনেমা দেখার কোনো প্ল্যানও আমাদের নেই। আর আশা করি পুরো ইন্ডিয়া সিরিজ আপনাদের দেখতে ভালো লেগেছে। আর ভালো লেগে থাকলে আমায় সাপোর্ট করুন, আমাকে আরও আগে নিয়ে চলুন। আর ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। এরপর যা ব্লগ আসবে অ্যাডলগ থেকে। বাই।